علائر اسپتال کے ملازمین کے پنجاب میڈیکل یونیورسٹی کے طالبہ کو ہراساں اور تشدد کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج۔ طلبہ نے سرگودا روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر کے احتجاج کیا۔ روڈ بند ہونے سے سرگودا روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ یونیورسٹی ہاسٹل میں غیر محفوظ ماحول اور خواتین کو ہراساں کرنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ طلبہ کا سرگودا روڈ کے دونوں طرف پر پڑاؤ سڑک ٹریفک کے لیے بند رہی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلبہ کا کہنا تھا، ہم یونیورسٹی ہاسٹل میں محفوظ نہیں، یونیورسٹی انتظامیہ سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ یہ پی ایم سی کالونی کے اندر واقعہ ہوا ہے کہ اس کو کالونی کے رہائشیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کی گئی۔ جب بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر قانونی طور پہ کالونی میں رہ رہے ہیں وہ لوگ، اور بڑے عرصے سے منشیات کا اور غیر قانونی سرگرمیوں کا جو ہے پورا دھندا چلا رہے ہیں، تو ہمارا پہلے بھی یہی مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے تو ایسے غیر قانونی افراد کو فی الفور کالونی سے نکالا جائے، کیونکہ پی ایم سی کالونی پی ایم سی کا حصہ ہے اور ہم پی ایم سی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا ہمارے تحفظ پہ ایک جو ہے وہ نشانہ ہے۔ سارا واقعہ پی ایم سی کالونی کے اندر ہوا۔ وہ ہماری ایک جونیئر طلبہ تھی، اس کو ہراساں کر رہے تھے مل کے، گنڈے تھے، وہ پورا گینگ ہے اور ان کا یہی کام ہے، ساری کالونی ان سے تنگ ہے اور اس کی 11 سے 12 درخواستیں وی سی صاحب کو مل چکی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ نے وی سی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی سے طلبہ کے مسائل حل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد موزم کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، ایل پی جی مافیا نے بھی قیمتیں بڑھا دی۔ فی کلو سرکاری ریٹ 240 روپے۔ فیصل آباد کی مارکیٹ میں 270 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہری پھٹ پڑے، ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں ایل پی جی مافیا بے لگا، من مانی قیمتیں وصول کرنے لگا۔ شہر میں سرکاری ریٹ پر ایل پی جی ملنا محال ہو گیا۔ سرکاری ریٹ 240 روپے جبکہ فیصل آباد کی مارکیٹ میں 270 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ سارے اخراجات گیس قیمت میں نکل جاتے ہیں، بچت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ مہنگائی نے برا حال کر دیا، سواری ہم سے زائد کرایہ وصول کرنے کا گلہ کرتی ہے۔ رکشہ ڈرائیورز کے شکوے شکایات میں اضافہ ہونے لگا۔ 240 روپے کہیں نہیں ملتے، 260 270 روپے ملتی ہے۔ 200 حساب سے کرایہ لینا، مہنگائی لینا کہ سواری ساڈے نال لڑتی ہے، تو کرایہ زیادہ لے رہے ہیں۔ جب ایل پی سی جی مہنگی ملنی ہے تو پھر مہنگی ریٹ سے دینی۔ آٹو دے جو اسی گیس پوانی 270 80 روپے گیس مل رہی، سواری اتنا کرایہ نہیں بھرتی۔ سواری ود تو ود کلو گیس لگ جاتی ہے، وہ 300 روپیہ کرایہ 30 روپے کلو مگر بچتے، سانوں ادھر کوئی بچت نہیں ہے۔ بچت کچھ نہیں ہو رہی جی، وہ گیس بہت مہنگی ہے، مہنگائی زیادہ ہے اور بچتا کچھ نہیں ہے، اسی لیے آیا کوئی کمی پیشی کی جائے۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کہتے ہیں پلانٹ سے ایل پی جی مہنگی ملے تو ہم سستی کیسے بیچتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ پلانٹ مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ سانوں تو جس ریٹ تے گیس ملنی ہے اسی اس ریٹ تے بیچنی ہے۔ اگے ہر مہینے اوگرا دا نواں ریٹ آندا گیس دا، ایتکی اوگرا نے کہا نہ ساڈے کو مندا، نہ کوئی ساڈے ریٹ تے لیندا، نہ ساڈے ریٹ تے کوئی دیندا۔ جدا جویں دل کردا کرو، اوگرا اپنا مال کمان ڈیا بیٹھا دفتراں دے وچ، کوئی کسی چیز تے بھی اپنا عمل درآمد نہیں کرا سکدا، وہ بالکل فارغ ہو کے بیٹھا۔ صارفین نے ضلع انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے گراں فروشی میں ملوث مافیا کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ ریجنل ڈائریکٹر کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر سکندر حیات چودھری کی فیصل آباد آمد۔ ایوان صنعت و تجارت میں صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے ملاقات، اہم معاملات زیر بحث، عائش رازپر کی رپورٹ دیکھیے۔ ریجنل ڈائریکٹر کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر سکندر حیات چودھری نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ ایوان صنعت و تجارت میں صنعت کاروں اور کاروباری حضرات سے ملاقات کی۔ بریگیڈیئر سکندر حیات کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں اینٹی نارکوٹکس کا کوئی باقاعدہ کمپلیکس موجود نہیں، جس کے باعث مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اس لیول کی تو وہ بات ہوئی ہے، اچھا جی یہ فیڈرل ایجنسی ہے، اس کو پنجاب میں کیسے زمین دے دی؟ ٹھیک ہے جی، پنجاب والے کہتے ہیں جی یہ فیڈرل والی، تو ان کو زمین کہاں سے آئے گی جی؟ سو دس از دا ڈائلما، ٹھیک ہے۔ سو انشاءاللہ وی ول سٹ ٹوگیدر، میں اس کے پیچھے لگا ہوں، وی ول ناٹ اس کو ایسے نہیں کریں گے، کہیں سے میرے خیال میں اس لیول کی پرسوئنس نہیں ہوئی، ہم اس کو کریں گے آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی گائیڈنس سے۔ صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق نے اینٹی نارکوٹکس کمپلیکس کے قیام کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کی سربراہی سابق ایوان صنعت و تجارت صدر مزمل سلطان کریں گے۔ تو اسٹیٹ لینڈ
आइडेंटिफाइड पड़ी हुई हैं आप कमिश्नर साहबा से भी, एंड कमिश्नर साहब इज़ ऑल्सो हाईली इस पे बहुत सेंसिटाइज्ड हैं स्कूल लेवल पे, तो वो बिकॉज आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ 3-4 स्कूल्स, तो वो अक्सर हम वहाँ बात करते हैं। अच्छा, इसकी सप्लाई चेन मैपिंग की ज़रूरत है। साबिक सदर मुजम्मिल सुल्तान ने महकमा एंटी नारकोटिक से फैसलाबाद में वेब शॉप और शीशा कैफे के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई में इजाफा, गाहक का रुझान कम, फैसलाबाद में कपड़े की बड़ी मार्केट में वीरानियों के डेरे। ताजिरों ने कारोबार का पहिया चलाने के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब भर से कपड़े के ताजिर खरीदारी के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं, मगर महंगाई में इजाफे से कपड़ा मार्केटें सुनसान हो गईं। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लर्क बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं, बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत कम होने से महंगाई कम होगी। बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। अब जैसे महंगाई का तूफान और बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, इसकी वजह से अवाम की कुव्वत खरीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब देखें, अब अवाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो रोटी है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ हैं, उसके बाद स्कूल के बच्चों की फीसें हैं और बिजली के बिल हैं। कारोबार कोई भी नहीं है, सारा दिन खाली बैठे रहते हैं हम, गाहक आता नहीं है, मध्य कोई आता है, महंगा भाई क्या करें, कहाँ बेचेंगे हम, अभी बिजली के बिल भी नहीं अदा होते। साबिक सदर FCCI ज़िया अलमदार ने कहा कि नए साल की आमद और बदलते मौसम के साथ नेटवेयर की डिमांड में इजाफा हो जाता है। एक्सपोर्टर्स को आने वाले महीनों में बेहतरी की उम्मीद है। आर्डर्स आ रहे हैं। सैयद ज़िया अलमदार का मजीद कहना था कि हुकूमत एनर्जी में रिलीफ देगी तो खौफ खत्म होगा। डॉलर के इस्तेहकाम समेत इत्मीनान बहाल करना बहुत जरूरी है। जब तक यूक्रेन की वार सेटल नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एनर्जी की प्राइस इतनी हाई हो चुकी है, आपने देखा है, फिर 70 से वो 80 प्लस पे चला गया है हमारा ऑयल जो है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़नी है ऑयल की प्राइसेस बढ़ जानी है। कारोबारी तबके ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत से डॉलर के साथ पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ बताया चिन्नी में तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लवारिस बुनियादी सहूलियात से महरूम। बच्चे 1 साल से गर्मी में बगैर बिजली पढ़ने पर मजबूर। वालिदैन ने आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील कर दी। चिन्योट में आज भी एक स्कूल दौरे कदीम की यादें ताज़ा करवा रहा है। फैसको इंतजामिया की हरदर्मी कहीं या महकमे तालीम की अदम तवज्जो। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लस लावारी से 1 साल से बिजली से महरूम। बच्चे गर्मी में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। 1 साल कबल ट्रांसफार्मर चोरी हुआ, जिस पर फैसको इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया, ना महकमे तालीम ने कोई तवज्जो दी। बच्चे कहते हैं लाइट न होने से बहुत मुश्किल होती है। हुकूमत बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। जी गर्मी भी बहुत होती है, हम दरख्त के नीचे बैठकर रोजाना पढ़ते हैं। क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से कहते हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल में लाइट लगवाई जाए। मुतलका इदारे की गफलत से बच्चों को परेशानी का सामना। गर्मी में बैठकर बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे? वालिदैन भी इंतजामिया पर बरस पड़े। देखें, एक तरफ तो हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है, और एक तरफ ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये 2 साल से बिजली की सहूलत से महरूम है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, दरख्तों के नीचे बैठ के ये पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इन बच्चों ने क्या पढ़ना है और आगे चल के इन्होंने मुल्क कौम का क्या नाम रोशन करना है? ये हमारा मुस्तकबिल है और इनको कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारा मुतालबा है कि हमारे बच्चों को जो है वो बिजली की फराहमी दी जाए। फैसको हुकाम ने स्कूल इंतजामिया को अपना ट्रांसफार्मर नस्ब कराने के लिए डिमांड नोटिस जमा कराने का कह दिया, जबकि स्कूल इंतजामिया डिमांड नोटिस जमा करवाने से कासिर है। जहां हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, वहां पर लस लावारिस के बच्चे भी मुंतजिर हैं कि इनके बारे में भी हुकूमत कोई फिक्र करे। कैमरामैन अली जेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। जंग के सरकारी तालीमी इदारों में मुआवन अमले की शदीद कमी। 161 सिक्योरिटी गार्ड्स, माली की 77 सीटें खाली। स्कूल सरबराहान को रोजमर्रा के इंतजामी अमूर में दुश्वारी का सामना है। कि सरकारी तालीमी इदारों में मुआविन अमले की कमी का सामना है। जिला भर के तालीमी इदारों में 161 सिक्योरिटी गार्ड्स, माली की 77, नायब कासिद की 63 सीटें खाली हैं। तालीमी इदारों में सफाई के लिए स्वीपर्स की 87 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर मुआविन अमले की 557 खाली असामियाँ तैनाती की मुंतजिर हैं। गुज़श्ता चंद सालों से भर्तियों की इजाजत न मिलने के बायस बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह गईं। स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी के बायस स्कूलों के सरबराहान को रोजमर्रा के इंतजामी अमूर में शदीद दुश्वारी का सामना है। असातिज़ा तंजीमों ने भी खाली पड़ी सीटों पर जल्द तैनाती का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, चंद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीबात, जगह जगह केक काटे गए। जियालों ने बिलावल भुट्टो को जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया।
पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीब जिला सदर चौधरी एजाज अहमद ने तकरीब की क़यादत की। जिला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां खरल की खसूसी शिरकत। साबिक मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद फरहान चौधरी, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर ताहिर शेख और दीगर अहदेदारान भी शरीक हुए। शुरका ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा। आज हम यहाँ पर अपने पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब के जन्मदिन के मौका पर सब जमा हैं। जिंदा कौमें अपने कायदीन के जन्मदिन उनके साथ इज़हार यकजहती और मोहब्बत के लिए महज नहीं मनाती, बल्कि आज का दिन हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। जंग में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पंजाब के ज़ेरे एहतमाम बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। सीनियर नायब सदर PYO सेंट्रल पंजाब सरदार हाजी खान पठान ने तकरीब की मेजबानी की। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी फहीम अब्बास राही तकरीब में शरीक हुए। मोहम्मद रमजान हैदरी, शहवार कैसर भट्टी रजा करबलाई, शाहिद पाशा, मलिक सफदर अब्बास और दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब में 20 पाउंड का केक काटा गया। शिरका का कहना था बिलावल भुट्टो की बतौर वजीर खारजा खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पहली प्यार दी शर्ते दिल गुरदे शियां नाल वटावणे पमदिन, कदी जोगी बनना पमदा है कदी कन पड़वावणे पमदिन, लब सी के ताइब जमाने दे इल्जाम पचावणे पमदिन, भावें संगत दे जेवर लोए होवन हर हाल हटावणे पमदिन।